Classification of the AML and ALL. There are three classification. One is conventional classification, that is another classification is FAB classification, third one is WHO classification. I have already discussed first one, conventional classification. Now this classification belongs to acute leukemia, FAB classification and WHO classification. In FAB classification, AML M0, that is minimally differentiated AML. মানে কোনো differentiation হয়নি M0, মানে হয়েছে অল্প। M0, minimally differentiated AML. We can't see the granules or the feature specific for myeloid cells. So it is M0. It is having scanty cytoplasm, scanty granules, and nucleoli are there. These are the minimally differentiated AML. Then AML M1, that is AML without maturation. Maturation হয়নি, ওটা হচ্ছে maturation হয়নি কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। It is difficult to recognize it is myeloid series. Here we can recognize it is myeloid series of cells, but differentiation, maturation is minimal. No maturation, without maturation. M1. In FAB classification, myeloid neoplasm, myeloid leukemia, M0 to M7. M0 to M7, it is M1. M1, these cells are like this. Mature and immature cells. Nucleoli are there, multiple nucleoli, because myeloblast having multiple nuclei, 2 to 4 or 5 nucleoli. Here 1, 2, 1, 2, 1, 2, like this. M2, AML with maturation. It is matured, and it is, why it is matured? We did here the myeloperoxidase 10. By myeloperoxidase test, it is positive, and that's why it is mature. Clear? Myeloperoxidase আছে, ওইগুলোতে আমি myeloperoxide দিলে plus or minus, may not be. হলো? তাহলে এটা mature, AML with maturation. Third one, M3, is acute promyelocytic leukemia. MPO ছাড়াই এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা promyelocyte. Promyelocytes হচ্ছে large cells and having granular cytoplasm and nucleus having nucleolus. Nucleus is blast-like and granules are present in the cytoplasm, that is promyelocyte. ঠিক আছে? Myelocyte, granules present but no nucleolus in the nucleus. Metamyelocyte, there is indentation, kidney shaped nucleus. Band cell, like this. M4, acute myelomonocytic leukemia. এগুলো কিন্তু তোদের জিজ্ঞেস করবে, এটা লিখতে হবে, গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে লিউকেমিয়া বোঝানো যাবে না। M4, myelomonocytic leukemia, that is there is mixture of myelocyte and myeloblast and monoblast. Monoblast having no granules in the cytoplasm. Cytoplasm is ground glass, hazy cytoplasm. Nucleus is indented, cytoplasm is hazy, ground glass. Here the granules or rod may be present. So mixture of rod, myeloblast and monoblast. Myelomonocytic leukemia, that is M4. Clear? M5, acute
monocytic leukemia. Here only monoblast, no myeloblast. These are monoblast. The kidney shaped nucleus, ground gland cytoplasm, granules নেই, এটা কিন্তু কিছু না, এটা artifact. And often in monoblast there may be grooves in the nucleus. This is groove in the nucleus, and nucleus may be folded, flower shaped. Maybe buttock shaped nucleus is not there but may be present. M6, erythroleukemia. Cytoplasm is vacuolated, bluish erythroid series of cells, and nucleolus and accompanying cells are erythroid series of cells, normoblast. In the smear we can see plenty of normoblast along with large cells having prominent nucleolus and cytoplasm bluish like erythroid series of cells and vacuolated. Cytoplasm is vacuolated. It is M6, acute erythroleukemia. Okay. Last one is acute megakaryoblast leukemia. These are megakaryoblast, large cells having cytoplasmic knobs, because granules are there, granules are platelets, and there is attempt to liberate these granules, and it is megaloblastic leukemia, acute megaloblastic leukemia. It is related to Down syndrome. The leukemia is often associated with some always associated with some molecular or cytogenetic changes, and often associated with chromosomal disorders. Abnormal chromosome, trisomy, deletion, monosomy, like that. So deletion of the M5q, monosomy 5, monosomy 7, Down syndrome, Fanconi syndrome is associated, and megakaryoblast leukemia is associated with Down syndrome. Trisomy koto 21. So the leukemia often associated with some syndrome and some chromosomal aberration. Genetic alteration, usually we get M2 common. তাদের অত কিছু মনে রাখা সম্ভব নয়. What are the genetic abnormalities? M2, there is translocation 821. M3, 15, 17. Why it is important? Because tyrosine kinase, due to this translocation, tyrosine kinase synthesis is much more in case of myelocytic leukemia. We can give the targeted therapy. M4 eosinophilic, M4 with eosinophilia. M4 myelomonocytic leukemia often associated with eosinophilia. That is M4 eosinophil. There is inversion 16. Often translocation 16 may be there. M4, M5, that is 11q23 abnormalities. Again, some mutation in case of M4. These are the common genetic abnormalities. Now coming to the WHO classification of the AML.
ডবল, তোদের এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে না, পরীক্ষার সময় এত কিছু পারবি না, যদি দুটো চারটে মনে থাকে ভালো, পড়তে হবে, এবং যখন এন্ট্রান্স দিবি তখন এগুলো লাগবে। এমএল উইথ ডিফাইনিং জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস, যেখানে আমরা জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি বুঝতে পারছি। আজকাল তো অনেক কিছু বেরিয়েছে, মলিকুলার প্রোটোকল, মানে কি করে করতে অনেক গ্যাজেটস আছে, অনেক কিছু সিস্টেম আছে করা যায়, সেখান থেকে আমরা এগুলো করতে পারি। ফ্লো সাইটোমেট্রি, ফিশ, বিভিন্ন রকম আছে, করে করা যায়, এনজিএস। তাহলে এটা হচ্ছে এএমএল উইথ ডিফাইনিং জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস, এএমএল উইথ পিএমএল রালা ফিউশন। নাম্বার 2, এএমএল উইথ রানাক্স NX1 RANX1 T1 ফিউশন। এই দুটো চারটে মনে রাখবি। এএমএল উইথ FBMIH11, AML with DEC NUP2214 fusion, আমারই মনে নেই এগুলো। AML with RBM15 MRTFA fusion, এইটা মনে রাখতে হবে। AML with BCR ABL1 fusion, এইটা যদি AML এ থাকে ব্যাড প্রগনোসিস, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে AML with KM2A rearrangement, AML with MECOM rearrangement, AML with NAP98 rearrangement, AML with NPM1 মিউটেশন। এই মিউটেশনগুলো ধরতে পারলে মলিকুলার লেভেলে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়, টার্গেটেড থেরাপি আজকাল বেরিয়েছে, এইগুলো দেওয়া যায়, যার জন্য আজকাল লিউকেমিয়া ভালো হয়ে যায়। AML with NP1 mutation, AML with CBPA mutation, AML myelodysplastic related, dysplasia related AML, that is MDS, myelodysplastic syndrome. Myelodysplastic syndrome, on the long run, it may be converted to leukemia. তাহলে AML myelodysplastic syndrome, when it is converted to AML, that is AML myelodysplastic related. AML with other defining genetic abnormalities, বোঝা যাচ্ছে না কোনটা হয়েছে, অন্য সব মেশানো আছে। এবার হচ্ছে AML ডিফাইন্ড বাই ডিফারেন্সিয়েশন, যেটা হচ্ছে ফ্যাবে ছিল, কিন্তু এখানে একটু আলাদা আছে। ফ্যাবের চেয়ে কি আলাদা? AML উইথ মিনিমাল ডিফারেন্সিয়েশন, M1 M0 যেটা ছিল, এটা হচ্ছে AML উইদাউট ম্যাচুরেশন, যেটা ছিল হচ্ছে M2। তারপর হচ্ছে AML উইথ ম্যাচুরেশন, সেটা ছিল যেটা ছিল AML উইদাউট ম্যাচুরেশন ছিল হচ্ছে M1। তারপর হচ্ছে M2, কিন্তু এখানে M3 তে দেওয়া আছে হচ্ছে AML উইথ ম্যাচুরেশন 3 নম্বরে। ওখানে M3 তে ছিল প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া, তাই তো, প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া। ফ্যাবে ছিল M3 হচ্ছে প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া। এখানে 4 এ আছে অ্যাকুট বেসোফিলিক লিউকেমিয়া, ফ্যাবে ছিল মাইলোমোনোসাইটিক লিউকেমিয়া। এখানে 5 এ আছে অ্যাকুট মাইলোমোনোসাইটিক লিউকেমিয়া, যেটা ছিল ফ্যাবে 4, এটা একটা করে বেশি। তারপরে আছে অ্যাকুট মোনোসাইটিক লিউকেমিয়া, ফ্যাবে ছিল 5, আর অ্যাকুট ইরাইথ্রয়েড লিউকেমিয়া ফ্যাবে ছিল 6, আর অ্যাকুট মেগাকারিওব্লাস্টিক লিউকেমিয়া ছিল ফ্যাবে ছিল 7, এখানে হচ্ছে 8। তাহলে এখানে হচ্ছে 8টা, ওখানে ছিল 7টা, এখানে হচ্ছে 8টা। হ্যাঁ, ওখানে 7টা ছিল, ওখানে 7টা ছিল, এখানে 8টা। M0 থেকে শুরু, তাহলে গুণ 7টা না, M7টা হচ্ছে কটা? ওই M0টা যদি ধরিস তাহলে 8টা, কিন্তু আমরা ওই M7 বলি তো, ওই জন্য এখানেও 8টা, কিন্তু এখানে বেসোফিলিক লিউকেমিয়াটা ঢুকিয়ে দিয়েছে 4 এ, যেটা বেসোফিলিক লিউকেমিয়াটা ছিলই না, ওতে কোনো বেসোফিলিক লিউকেমিয়া ছিল না, ওখানে M0টা ছিল, এখানে M0টা নেই। আচ্ছা, এবার হচ্ছে AML এর গুড প্রগনোসিস। যদি লেস 40-এর নিচে হয় তাহলে ভালো প্রগনোসিস, 40-এর যদি MDS না থাকে তাহলে ভালো প্রগনোসিস,
ব্লাস্ট উইথ অর্ডার্স, আমি এমএলটা পড়াচ্ছি, এমএল এবং এএলএল দুটো করে পড়াবো। ব্লাস্ট উইথ অর্ডার্স, অর্ডার যদি থাকে তাহলে হচ্ছে প্রগনোসিস ভালো। অর্ডার যদি না থাকে তাহলে আমরা তো বুঝতে পারবো না এটা কোন গ্রুপে পড়ছে, তখন আমার সেই সাইটোজেনেটিক সেই মলিকুলার অনেক কিছু করতে হয়। অর্ডার থাকলে পরে সেটা আমরা চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়, আর প্রোমাইলোসাইটে করলে তারা ভালো। যদি আমার কাউন্ট less than 25 lakhs হয়, 25 lakhs হলে, তার চেয়ে যদি নিচে হয় তাহলে আমার এটা প্রগনোসিস ভালো। এমনি 25 lakhs হয় না। টোটাল কাউন্ট যদি 25,000 দিয়েছে, 25 lakhs per লিটার, বুঝতে পেরেছিস? ওই জন্য। আর এমনি তোরা বলবি 25,000 পার ডেসিলিটার। এটা ফ্যাপসাইটটা যদি আমার M2 M3 M4 হয়, বেস্ট প্রগনোসিস হচ্ছে আমার M3 ভালো হয়ে যায়। আর যদি আমার 15-17 ট্রান্সলোকেশন থাকে M3 তে ছিল, তারপরে হচ্ছে এই ট্রান্সলোকেশনটা যদি থাকে তাহলে ভালো প্রগনোসিস, এটা থাকলে ভালো প্রগনোসিস, এটা থাকলে ভালো প্রগনোসিস, আর বায়োঅ্যালিলিক্স এবং মিউটেশন থাকলে ভালো প্রগনোসিস ভালো। এবার ফ্যাপ ক্লাসিফিকেশন অফ দি L1, L1, L2, L3, L1, L2, L3 depending on the morphology. ফ্যাপ ক্লাসিফিকেশন অ্যাকচুয়ালি মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, আমরা মরফোলজিতে কি দেখতে পাচ্ছি, আর WHO ক্লাসিফিকেশন মলিকুলার লেভেলে, বুঝতে পেরেছিস? এটা হচ্ছে ফ্যাপটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল, L1, L2, L3 depending upon the morphology, that is the nuclear changes. এটা হচ্ছে L1 টা হচ্ছে when the nucleus is condensed and inconspicuous nucleolus, সেটা হচ্ছে L1। আমরা বুঝতে পারছি না এটা ম্যাচিউর লিম্ফোসাইট না লিউকেমিক সেলস, পেশেন্ট হ্যাভিং ফিচার্স অফ লিউকেমিয়া, বুঝতে পেরেছি? তখন হচ্ছে L1। L2 নিউক্লিয়ার কন্ট্যুরটা ইরেগুলার and nucleus is less condensed and nucleolus may or may not be seen. আর L3 the cytoplasm abundant, nucleus is lacy, having prominent nucleolus, and cytoplasm is vacuolated often, that is L3 abundant cytoplasm. And in case L1, L2 cytoplasm scanty, L1 more condensed, nucleus inconspicuous nucleolus. L2 nucleolus is also inconspicuous or often it can be seen, and chromatin is less condensed, L2. Depending upon these features, and cytoplasm in case of L1 and L2 cytoplasm is scanty, কম থাকে, কিন্তু L3 তে অনেকটা সাইটোপ্লাজম থাকে আর ভ্যাকুলেটেড সাইটোপ্লাজম থাকে। ভ্যাকুলেটেড সাইটোপ্লাজম হলো দুটো সেল, একটা হচ্ছে M6 এর ইরেথ্রোলিউকেমিয়ার সাইটোপ্লাজম is vacuolated, and in case of L3 cytoplasm is vacuolated, আর vacuolated থাকে, যেন L3 টা জার্ম সেলের মতো দেখতে হয়, জার্ম সেলও vacuolated থাকে, ইম্যাচিউর, যতই মানে ম্যাচিউর নয়। এবার WHO ক্লাসিফিকেশন অফ ALL, তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে এগুলো মনে রাখতে গেলে। BALL NOS not otherwise specified, তারপরে হচ্ছে BALL with recurrent genetic abnormalities, এইসব জেনেটিক abnormalities হয়। BALL with T9, T2 খারাপ প্রগনোসিস, BALL with TV, MLL, ALL with twin translocation, ETV, annex fusion, BL with hyperdiploidy, BL with hypodiploidy. Hyperdiploidy prognosis good, hypodiploidy prognosis bad. BALL with T119 translocation,
514 translocation, BL with BCR ABL1 fusion, TLL lymphoma NOS, early T cell precursor lymphoblastic leukemia, NK cell leukemia. These are the ALL. L1, morphologically, nucleolus is for conspicuous, chromatin condensed, cytoplasm scanty or no cytoplasm. Clear? Here also L2 nucleolus is there but less prominent and the chromatin is less condensed. L3 prominent nucleolus but it is not seen here. Prominent nucleolus and cytoplasm is vacuolated. ALL good prognosis. ALL usually occurs in 2 to 8 years of age. If it is less than 2, in between 2 to 5 years, good prognosis. If it is less than 1 year or above 10 years, bad prognosis. Race, white, female, prognosis good because all leukemias preponderance in male preponderance. Sex female CNS যদি না ইনভলভমেন্ট হয়, লিউকেমিয়া কালকে আমি বলেছি যে লিউকেমিয়ার ডেফিনিশনে ইনফিল্ট্রেশন ইন আদার অর্গানস, lymph nodes, spleen, liver, CNS, testis. In case of acute leukemia, acute lymphoblastic leukemia, testicular involvement is very common. লিভার যদি না থাকে, লিভারে যদি ইনভলভমেন্ট না হয়, স্প্লিনে যদি ইনভলভমেন্ট না হয়, টোটাল কাউন্ট যদি আমার 20,000-এর নিচে হয়, হ্যাঁ ওখানে 25,000, ml এর ক্ষেত্রে এখানে 20,000। আর যদি আমার L1 হয়, L1 এ প্রগনোসিস ভালো, L1 একটু ম্যাচিউর টাইপের, সেই জন্য এই প্রগনোসিসটা গুড। যদি আমার মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ নেগেটিভ হয়, মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ কাকে বলে কারণ পরে বলতে ভুলে যাব, when there is remission phase, no blast in the peripheral blood, no blast in the bone marrow, even in 10,000 cells, no blast, no, even often we may count 10 lakhs, no blast, that is relapse মানে recovery phase, no disease present, apparently patient is in remission phase, no blast, patient is improving, patient has no clinical features, no fever, no fatigueness, no organomegaly, nothing. But if there is blast by fish or flow cytometry in 10,000, then or NGS, then we call it MRD. Patient is in remission phase, but blast is present, leukemic cell is present by fish, flow cytometry and NGS. এইগুলো প্রসেসে যদি আমরা ব্লাস্ট পাই সেটাকে বলে মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ। সুতরাং রিল্যাপস পেশেন্ট রেমিশনে আছে, আমরা ভাবলাম পেশেন্ট ভালো আছে, দ্যাট ইজ নট রেমিশন ফেজ। যখন আমার এনজিএস ফিশ এগুলো নেগেটিভ বলবে তখন আমি বলবো হচ্ছে এটা রেমিশন। যদি 10,000 সেলেও যদি কোনো ব্লাস্ট আমরা না পাই, but we can get blast in by flow cytometry or fish, then 10,000 cells, that is MRD. Often
no blast in 10,000 by fish or flow cytometry, but by NGS the blast is present. NGS can detect blast even 10 lakhs. 10 লাখে একটা ব্লাস্ট থাকলেও এনজিএস ধরতে পারে। নেক্সট জেন সিকোয়েন্সিং এ যদি আমার 10 লাখের যদি একটা ব্লাস্ট থাকে সেটা ধরতে পারে, আর 10,000 এর যদি ব্লাস্ট থাকে সেটা ধরতে পারে ফ্লো সাইটোমেট্রি আর ফিশ। ওইগুলো কিন্তু বেশি সেলে গুনতে পারে না, একমাত্র পারে হচ্ছে এনজিএস। বুঝতে পেরেছি কথাটা? 10 লাখ হলে এনজিএস ধরতে পারে, 10,000 হলে ওই ফিশ ধরতে পারে, ফ্লো সাইটোমেট্রি ধরতে পারে, সেটা হচ্ছে এমআরডি। যদি এই পদ্ধতিতে আমার ব্লাস্ট থাকে তখন মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ, তাতেও যদি ব্লাস্ট না থাকে পেশেন্ট হ্যাভিং রিমিশন, তখন প্রগনোসিস ভালো। বুঝতে পেরেছি? ক্লিয়ার হলো? এমআরডিটা ক্লিয়ার হলো? এমআরডি মানে হচ্ছে আমার যে সমস্ত আজকাল ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিওর বেরিয়েছে, সিস্টেম বেরিয়েছে, তাতে যদি আমরা ব্লাস্ট ডিটেক্ট করতে পারি সেটা এমআরডি, মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ আছে। যদি না পারি তাহলে পেশেন্টের রেমিশন হয়েছে। আমার হাইয়েস্ট মেথড অফ ইনভেস্টিগেশনে আমি যদি ব্লাস্ট পাই দেন ইট ইজ এমআরডি, যদি না পাই রেমিশন। ক্লিয়ার? তাহলে আমার এমআরডি যদি না থাকে আমার প্রগনোসিস গুড। এই ফেনোটাইপ গুলো ভালো। ইমিউনোফেনোটাইপের মধ্যে বাল, এইটা হচ্ছে না তো, আর্লি পিভিএল। এই তুই ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? এই এটা হচ্ছে না কেন? লাইট জ্বলছে না, জ্বলছে। ইমিউনোফেনোটাইপ বাল, সি বাল মানে বিএলএল, বাল মানে হচ্ছে বি লিম্ফোসাইটিক অ্যাকুট লিউকেমিয়া। টিও তো হয়, টিটা প্রগনোসিস খারাপ। সিডি 10 পজিটিভ যদি হয়, আর্লি পিবি সেল যদি হয় তাহলে ভালো, ট্রিটমেন্ট দিলে এটা ম্যাচিওর হয়ে যায়। আর বিসিএল এবিএল ফিউশন যদি আমার নেগেটিভ হয়, আগেই বলেছি বিসি আর এবিএল ফিউশন যদি পজিটিভ হয় সেটা ভালো না, কারণ সেটা একটা প্রোটো অঙ্কোজিন হয়ে গেল, অঙ্কোজিন হয়ে যে প্রোটিনটা সিনথেসিস করে দ্যাট ইজ কার্সিনোজেনিক হলো। হাইপোডিপ্লয়েডি খারাপ, হাইপার সবসময় ভালো। 50-এর উপর যদি ক্রোমোজোম লেভেল থাকে, নাম্বার থাকে, সেটা ভালো। যদি আমার T814 ট্রান্সলোকেশন মানে 840 ট্রান্সলোকেশন থেকে এমআইসি থাকে তাহলে ভালো, আর টেল ML1 পজিটিভ থাকলে ভালো। অল লিউকেমিয়া, একটা আচ্ছা লিউকেমিয়া হয়েছে আমরা কি করে বুঝবো? তো প্রবলেম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন আসে। Leukemia, if it is ALL, age incidence is 2 to 8. AML usually at late age, after 10 এরকম। 80% leukemia in childhood is ALL. 80% leukemia in adulthood is AML. হলো acute leukemia, not chronic. And no acute leukemia is transformed or converted to chronic. আমাদের যেমন একটা ইনফেকশন, acute infection may turn to the chronic, but leukemia does not, because pathogenesis is separate, molecular genetics is separate. সেই জন্য ALL কম বয়সে ওটা বেশি। Features almost same in both leukemia, that is anemia, fatigue, fever, both leukemia. Anemia, fatigue, fever, infection like this. Why infection? Because mature cells or the cells responsible for immunity is known and there is chance of infection. সেই জন্য অ্যানিমিয়া থাকবে, কারণ আমার বোন ম্যারো সাপ্রেশন হচ্ছে, আমার হিমোপোয়েটিক স্টেম সেলসগুলো যেটা হচ্ছে একটা ক্লোন বাড়ছে এবং অন্য সেলগুলো সাপ্রেসড হচ্ছে, ইরাস্টার্ড সিরিজ অফ সেল সাপ্রেসড হচ্ছে, সেই জন্য
সেই জন্য আমার পেশেন্টের অ্যানিমিয়া হবে। ইরাইথ্রাইড সিরিজের সেলগুলো সাপ্রেসড। ম্যারোতে ক্লোনাল পলিফারেশন হচ্ছে কার? হিমোপোয়েটিক স্টেম সেল। হুইচ ওয়ান? লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে মেইনলি হচ্ছে লিম্ফোপ্লাস্টিক লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে লিম্ফয়েড সিরিজের, আর মাইলয়েড সিরিজে মাইলয়েড সিএমএল হচ্ছে প্লুরিপোটেন্ট। সেই জন্য আমরা লিউকেমিয়া ডেফিনেশনে আমরা সব মিলিয়ে বলেছি। আমি বলবো না যে শুধু ডব্লিউবিসিরই আমার পলিফারেশন হচ্ছে, আরবিসির হতে পলিফারেশন হচ্ছে, আমার ইরাইথ্রোব্লাস্ট হতে হচ্ছে, মেগাকিউলোব্লাস্ট হতে হচ্ছে। সেই জন্য আমরা হিমোপোয়েটিক স্টেম সেলস বলছি। যখন আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে পারছি, যখন লিম্ফয়েড দিয়ে হচ্ছে তখন লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, যখন আমি ক্যাটাগরাইজ করতে পারছি মাইলয়েড দিয়ে তখন মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, যখন আমি ক্যাটাগরাইজ করতে পারছি মেগাকিউলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, যখন আমি ইরাইথ্রোব্লাস্টিক করতে পারছি ইরাইথ্রোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। বুঝতে পেরেছি? সেই জন্য আমরা আমরা হিমোপোয়েটিক স্টেম সেলস বলেছিলাম। এবারে হচ্ছে এখানে কি হয়, লিউকেমিয়া সব লিউকেমিয়াতে ম্যারোতে একটা, আমার তো ডিগ্লুমিও বা M6টা রেয়ার, খুব একটা হয় না, অন্য লিউকেমিয়াগুলো বেশি। তাহলে আমার ইরাইথ্রাইড সিরিজের সেলগুলো সাপ্রেসড থাকে, সেজন্য অ্যানিমিয়া হচ্ছে। ডব্লিউবিসি সিরিজের সেলগুলো থাকছে সেজন্য লিউকেমি অ্যাবনর্মাল, সেজন্য চান্স অফ ইনফেকশন, ম্যাচুরিটি নেই, আমার ইমিউন মেকানিজম হচ্ছে না, লিম্ফয়েড সেলসগুলো সাপ্রেসড হচ্ছে, ম্যাচুর লিম্ফয়েড সেলস আর নট অ্যাভেলেবেল, এর জন্য ইনফেকশন হয়। নাম্বার 3 আর কি হতে পারে? অর্গানোমেগালি হয়। দুটো লিউকেমিয়াতে অর্গানোমেগালি হয়, এগুলো কমন। both leukemias having organomegaly. Organomegaly means hepatosplenomegaly, lymphadenopathy. Organomegaly. সব লিউকেমিয়াতেই সিএনএস, টেস্টিস, কিডনি ইনভলভমেন্ট হতে পারে। যদি লিম্ফোব্লাস্টিক, তোর যদি ঘুম পেয়ে থাকে পেছনে গিয়ে ঘুমো, এই ছেলে পেছনে গিয়ে ঘুমো, পেছনে গিয়ে ঘুমো তোর পাশে। হ্যাঁ আমি দেখেছি দেখেছি, ঘুমোনো ইচ্ছে থাকলে পেছনে ঘুম পায় অনেকে, আমাদেরও ঘুম পায়, কি করবো, ঘুমা পেছনে গিয়ে। তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো তোরা পারবি লিখতে, মুখস্থ করতে হবে না। পেশেন্টের যে কোনো অসুখের পেশেন্টের একটা ফ্যাটিক থাকে, উইকনেস থাকে, হলো লিউকেমিয়া যেহেতু তার জ্বর থাকতে পারে, কেন জ্বর থাকতে পারে, একটা ইনফেকশন হবে, হলো। আর কি থাকবে, অর্গানোমেগালি থাকে, আমি ডেফিনেশনে বলেছি ইনফিল্ট্রেশন হয়, দ্যাট ইজ হেপাটোস্প্লিনোমেগালি, lymphadenopathy. Lymphadenopathy is more in case of ALL, lymphoblastic leukemia, but it doesn't mean the AML does not have lymphadenopathy. হতেই পারে, ঠিক আছে। ALL usually occurs in children, AML is older children, মানে 10-এর নিচে হয় ALL, 10-এর উপরে সাধারণত হয় হচ্ছে AML, কিন্তু 2-4 বছরেও AML পাওয়া যায়। দুটোরই মেল প্রিপন্ডারেন্স, মেল ইস টু ফিমেল হচ্ছে মোর, মেলের হচ্ছে বেশি হয়। আর কি হয়, সিএনএস ইনভলভমেন্ট হতে পারে, টেস্টিকুলার ইনভলভমেন্ট হতে পারে, কিডনি ইনভলভমেন্ট হতে পারে, হয়ে গেল। এবং লিউকেমিয়াতে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে বোন টেন্ডারনেস। Why bone tenderness? Because marrow is infiltrated by leukemic cells, there is a marrow proliferation, so marrow is expanding, and that's why the cortex periosteum is elevated, and if you touch the bone, there is bone tenderness. Especially if put the finger on the sternum, there is sternal tenderness. Sternal tenderness. Sternal tenderness is the features of CML. কেন? CML প্রচুর সেল পলিফারেশন হয়, প্রচুর এক্সপানশন হয় বোন ম্যারো, এবং টাচ করলে পেশেন্ট লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু অন্য লিউকেমিয়াতেও বোন টেন্ডারনেস হয়, হলো। তারপরে কি পাবো আমরা, এবার আমরা যদি পেশেন্টের দেখি কিছু বায়োকেমিক্যাল ফিচার্স বেশি থাকবে,
ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকবে, এলডিএইচ বেশি থাকবে, এইসব হলো। তাহলে এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। অ্যান্ড একটা প্রিডিসপোজিং একটা হিস্ট্রি থাকে সবসময়। লিউকেমিয়া ডায়াগনোসিসের একটা প্রিডিসপোজিং হিস্ট্রি থাকে, কেউ আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, কেউ কোনো ড্রাগ ইনডিউসড, এইসব থাকে, ক্রোমোসোমাল অ্যাবনর্মালিটিস, হেরিডিটারি হিস্ট্রি, এসবগুলো অ্যাসোসিয়েট থাকে। দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। এবার ডায়াগনোসিস কি করে করবো লিউকেমিয়া? লিউকেমিয়া ডায়াগনোসিস করতে গেলে আফটার টেকিং clinical history properly, then we go for CBC, simple CBC, complete blood count। সেখানে কি হবে, আমার টোটাল কাউন্ট বেশি হবে। টোটাল কাউন্ট আমার বেশি হলো, এখানে আমি বলে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে, টোটাল কাউন্ট যদি আমার বেশি না হয়, পেশেন্ট হ্যাভিং অল ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ লিউকেমিয়া, টোটাল কাউন্ট নর্মাল থাকছে অথবা নর্মালে কম, পেশেন্টের সব ফিচার্স আছে এবং টোটাল কাউন্ট কম আছে, তখন আমরা কি বলবো, আইদার সাবলিউকেমিক লিউকেমিয়া অর অ্যালিউকেমিক লিউকেমিয়া। সেটারও যখন আমার টোটাল কাউন্ট কম থাকবে, পেশেন্ট হ্যাভিং অল ফিচার্স অফ লিউকেমিয়া অ্যান্ড ইন পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, যদি ব্লাড থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, পেরিফেরাল কাউন্ট কম, less than total normal count or lowest level of normal count, plus blast, plus clinical features, that is subleukemic leukemia, LEC, total count normal or below normal, holo below normal, patient having all features of leukemia, all clinical features of leukemia, blast plus minus. If blast is plus, that is subleukemic leukemia. If blast is no, that is alleukemic leukemia. Peripheral blood e kono leukemic cell hi nei, kintu patient having all features of leukemia. All features of leukemia means total count is less. Total count is less. Patient having clinical features. If we do total count less and there is features of pancytopenia, platelet কম, patient have hemoglobin কম, বুঝতে পেরেছি? সেটা হচ্ছে and peripheral blood এ blast plus minus. If blast plus, then it is subleukemic leukemia. If blast minus, that is alleukemic leukemia. Peripheral blood having or total count কম, in DC or even in CBC, platelet কম, hemoglobin কম, DC no blast or blast, no blast alleukemic leukemia, blast subleukemic leukemia, ঠিক আছে? অসুবিধা হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে, সিবিসি তে কাউন্ট কম মানে সব কাউন্ট কম, ডব্লিউবিসি কাউন্ট কম, প্লেটলেট কাউন্ট কম, হিমোগ্লোবিন কাউন্ট কম, সবই কম। ডিসিতে ব্লাস্ট প্লাস মাইনাস, ব্লাস্ট যদি থাকে সাবলিউকেমিক, ব্লাস্ট যদি না থাকে অ্যালিউকেমিক। এরপরে কি পড়াচ্ছিলাম ভুলে গেছি। তারপরে কি করব আমরা, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেবো, এই করবো, করে আমরা সাসপেক্ট করবো যে পেশেন্টের লিউকেমিয়া হতে পারে, তখন সিবিসি করলাম। সিবিসি করে আমরা এই দুটো জিনিস ধরতে পারলাম, একটা অ্যাকুট লিউকেমিয়া, কাউন্ট বেশি আছে, ব্লাস্ট বেশি আছে। ব্লাস্ট কত থাকলে আমরা বলবো যে অ্যাকুট লিউকেমিয়া? আমার কাউন্ট বেশি আছে, ব্লাস্ট 20%, পেরিফেরাল ব্লাডে, বোন ম্যারো তো 20% হতে হবে, তবে আমার ক্লিয়ার কাট লিউকেমিয়া, ওই সাব অ্যালিউকেমিক লিউকেমিয়া সব দিকে যেতে হবে না। আচ্ছা, তারপরে কি করব আমরা? তারপরে আমরা করব ওই যে আমরা ব্লাস্ট পেলাম পেরিফেরাল ব্লাডে, সেই ব্লাস্টের আমরা সাইটোকেমিস্ট্রি করব। হোয়াট সাইটোকেমিস্ট্রি? নাম্বার 1, MPO, myeloperoxidase. Myeloperoxidase positive in case of AML. Myeloperoxidase positive for AML. তাহলে আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব? প্রথমে হচ্ছে সিবিসি করব।
সিবিসি করব, সিবিসি করার সময় কাউন্ট ওইসব হয়ে গেল, তারপরে আমরা ডিসি করব। ডিসি করতে গিয়ে আমরা ব্লাস্ট দেখব। ব্লাস্ট হচ্ছে ক্লাসিক্যাল হচ্ছে আমার 20% হতে হবে, হলো। এই ব্লাস্টের আমরা মরফোলজি দেখব, এটা মাইলোব্লাস্ট নর লিম্ফোব্লাস্ট। মরফোলজিক্যালি উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব? একটা হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্ট, তোদের ছবিতে দেখিয়েছি লিম্ফোব্লাস্ট। লিম্ফোব্লাস্ট মাইলোব্লাস্ট পরীক্ষায় আসে। কি হয়, লিম্ফোব্লাস্টের হচ্ছে নিউক্লিওলাস, নাম্বার অফ প্রথমে হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্টের নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন, ইট ইজ কনডেন্সড, বলেছি আমি, ছবি দেখিয়েছি। নাম্বার অফ নিউক্লিওলাস 1 to 2, 1 to 2। আমার যদি L1 হয়, আমার নিউক্লিওলাস 1 আছে, কিন্তু ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট। L2 হলে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দি নিউক্লিওলাস। L3 থাকলে ইট ইজ প্রমিনেন্ট। L3 তে হচ্ছে নিউক্লিওলাসটা, L3 যদি হয়, আর ভ্যাকুলেটেড সাইটোপ্লাজম হবে, এটা হচ্ছে L3। বুঝতে পেরেছিস? প্রমিনেন্ট নিউক্লিওলাস হবে L3। আর L1 এ হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা কনডেন্সড, নিউক্লিওলাস inconspicuous in case of L1, L2, L3 তে it is prominent. Cytoplasm কম, scanty or no cytoplasm. Myeloblast nucleus is more lacy, open chromatin. Chromatin is open, and number of nucleolus is 2 to 4. 3 nucleolus or 4 or 2 to 4, and cytoplasm is more than lymphoblast. NC ratio in both case there is NC ratio is high. তাহলে হলো কি, নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন নাম্বার 1, নাম্বার 2 নিউক্লিওলাস, নাম্বার 3 NC রেশিও হয়ে গেল। এরপর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড সেল। ইন কেস অফ লিম্ফোব্লাস্ট অ্যাসোসিয়েটেড সেল lymphocytes, in case of myeloblast associated cell myelite series of cell, that is neutrophil, that is eosinophil, monocytes, often basophil. Associated cells are myelite series of cell. তারপরে কি হবে, আমার সাইটোকেমিস্ট্রি করব, যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম। সিবিসি করার পর আমরা সাইটোকেমিস্ট্রি করব। সাইটোকেমিস্ট্রি করব কি কি, এগুলো আমরা লিখছি না, বুঝতে পেরেছি? নাম্বার 1 হচ্ছে আমার নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন, নাম্বার 2 হচ্ছে নিউক্লিওলাস, তোরা লেখ, আমি লিখছি না। তারপরে হচ্ছে এনসি রেশিও হলো, তারপরে হচ্ছে আমার সাইটোকেমিস্ট্রি। সাইটোকেমিস্ট্রি হচ্ছে এমপিও, মাইলোপারঅক্সিডেস পজিটিভ হয় হচ্ছে, এটা তোদের ডাস্টার কই? উফ, লোকে না ভদ্রতা সভ্যতা নেই, যে ক্লাস নেয় সে এখানে রেখে চলে যায়। তাহলে হচ্ছে কি করবো, আমি এমপিও যদি করি, এখানে আমরা করলাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস দেখলাম, নিউক্লিওলাস দেখলাম, তারপরে দেখলাম হচ্ছে এনসি রেশিও দেখলাম, তারপরে হচ্ছে
সাইটোকেমিস্ট্রি এমপিও, এমপিও এটা নেগেটিভ হবে, এটা পজিটিভ হবে, হলো মাইলোপারঅক্সিডেজ। তারপরে আমি যদি করি সুদান ব্ল্যাক, এটা নেগেটিভ হবে, এটাই পজিটিভ হবে, হলো মাইলোপারঅক্সিডেজের ছবি দেখিয়েছি। এবার আসবে হচ্ছে নন স্পেসিফিক এস্টারেজ, এটা নেগেটিভ হবে, এটা পজিটিভ হবে, পজিটিভ ইন মোনোব্লাস্ট, মোনোব্লাস্ট, সেই জন্য আমরা পাবো M4 and M5 এটা পাবো, তাই তো? কটা বাজে? 10টা বেজে গেছে না বাজেনি? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এবার আমি যদি প্যাস করি, প্যাস করি, এটা আমার ব্লক পজিটিভ হবে, প্যাস। ব্লক পজিটিভ হবে, মানে মাঝে 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 ডট 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 মতো পজিটিভ হবে, প্যাস, প্যাস এখানে পজিটিভ, বুঝেছিস? এটাই নেগেটিভ। এটা হলো আমার সাইটোকেমিস্ট্রি হলো। তারপর আমরা নেক্সট কোথায় যাব? বোন ম্যারো, বোন ম্যারো যাব। বোন ম্যারো যদি আমরা করি, বোন ম্যারো আমাদের থাকবে কি, আমার 3টে প্যারামিটার দেখতে হয় বোন ম্যারোতে, মাইলার সিরিজ অফ সেল, প্রথমে সেলুলারিটি দেখতে হয়, বোন ম্যারো হাইলি সেলুলার। তারপর আমার কি দেখতে হয়, যে আমার মাইলয়েড ইরাইথ্রয়েড রেশিও দেখতে হয়, যেহেতু আমার লিউকেমিয়া সেই জন্য আমার ইরাইথ্রয়েড সিরিজ অফ সেল সাপ্রেসড হয়, সেই জন্য M:E মাইলয়েড ইরাইথ্রয়েড রেশিও ইনক্রিজ করে। মানে আমার মাইলয়েডটা ইউজুয়ালি থাকে হচ্ছে 5:1 এরম থাকে, সেখানে আমার অনেক হয়ে যায়, 25-30 হয়ে যায় মাইলয়েড, তাহলে ME রেশিওটা হাই হয়। তারপর আমি কি মেগাকেরোসাইট আমার পাবো না, সাপ্রেসড হবে সব লিউকেমিয়াতে, LLও MLও, তাহলে তাহলে আমার মেগাকেরোসাইট পাবো না, অথবা ফিউ মেগাকেরোসাইট মেবি প্রেজেন্ট। আর কি পাবো? ব্লাস্ট পাবো। ব্লাস্ট কি পাবো? টিপিক্যাল টু দি আইদার AML অথবা ALL। আমরা পেরিফেরাল ব্লাডে যদি আমরা দেখি যে গ্রানুলস আছে, মাইলয়েড সিরিজ অফ সেল দেখে আমরা বুঝতে পারি, যদি অর্ডার থাকে তাহলে আমার মাইলয়েড সিরিজ অফ সেল, অর্ডারটা কি, একটা লাইজোজোমাল একটা গ্রানুলস, যেটা হচ্ছে আমার একটা মেজেন্টা কালার রং নেয়, অরড, সেটা আমার এটাই থাকে, এই যে আমি একে দেখেছি, এটা অরড, এখানে এটা হচ্ছে মেজেন্টা কালার একটা রড। এবং এই আমার যদি M3 হয় প্রচুর থাকবে, ফাইবডি, ফ্যাগট সেল, বাঞ্চ অফ অরড থাকবে। তাহলে এটা হচ্ছে অরড, আমরা মরফোলজিক্যালি বুঝলাম। এরপরে আমরা বোন ম্যারো তো তাই দেখতে পাবো, প্রচুর ওরকম সেল পাবো, আর ইরাইথ্রয়েড সিরিজ অফ সেল সাপ্রেসড হবে। তারপরে বোন ম্যারোর পরে আমরা যাব হচ্ছে ইমিউনোফেনোটাইপ। আমরা ইমিউনোফেনোটাইপে কি করি, মাইলয়েড সিরিজের একরকম ইমিউনোফেনোটাইপ হয়, আর লিম্ফয়েড সিরিজের একরকম হয়। লিম্ফয়েডের কি হয়, লিম্ফয়েডের হলো লিম্ফয়েডের মার্কার কি, লিম্ফয়েডের মার্কার হচ্ছে আমরা সিডি করি, ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন, ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন আমরা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করবো, ইমিউনোফেনোটাইপ করি, সেটা কি লিম্ফয়েডের মাইলয়েড। এটাই হচ্ছে আমার পাওয়া যাবে হচ্ছে লিম্ফয়েড, আবার বি আছে, টি আছে, CD10, CD19, CD20, CD22, TDT,
HLA DR হলো, আরো আছে অনেক মার্কার। আর টির ক্ষেত্রে হবে আমার এইগুলো হবে প্লাস হচ্ছে থাকবে হচ্ছে CD7 আর এখানে PAX5 CD99 CD1A এখানেও HLA DR এগুলো থাকবে, বুঝতে পেরেছিস? আর এম এ হবে হচ্ছে এম এর মার্কার হচ্ছে CD13 CD33 CD117 এগুলো হচ্ছে CD41 CD64 এগুলো হচ্ছে মাইলয়েডে। এইগুলো এরপরে এই মাইলারের যে এতগুলো মার্কার তার আবার প্রাইমারি সেকেন্ডারি আছে, যেগুলো হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি বলতে আমি আর এক সিরিজ অফ স্টেন করব। আমি প্রথমে CD13 আর 33 দিয়ে ভাবলাম এটা মাইলয়েড, এরপরে আমি স্পেসিফিক করব। আমার যদি মনোসাইটের ক্ষেত্রে কি হবে, আর মেগাক্যারোসাইটের ক্ষেত্রে কি হবে? মেগাক্যারোসাইটের ক্ষেত্রে ওই 41 এটা হচ্ছে মেগাক্যারোসাইট, আর 61 41 আমি যদি 41 আর CD61 এই দুটো হচ্ছে আমার মেগাক্যারোসাইটের মার্কার। আমি যদি এইটা করি আর যদি আমি CD64 হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার মনোসাইটের ক্ষেত্রে। এই মার্কারগুলো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে মার্কার দিয়ে হলো। তারপর আমরা কিছু বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করি। বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কি করি? LDH, ইউরিক অ্যাসিড এগুলো সাধারণত লিউকেমিয়াতে হাই হয়, অ্যালকালাইন ফসফেটেস এগুলো হাই হয়। এটা হচ্ছে আমার বেসিক লিউকেমিয়ার একটা ডায়াগনোসিস। যদি পরীক্ষায় আসে এইটা লিখতে হবে।